I have a question to begin with. The whole world is now in the grip of Corona. I think the mood is not a very pleasant one outside. Please go to the question box and type one word, one single word that captures the mood of the world around in the lockdown situation. కరోనా వ్యాధి వ్యాపించి ఉంది, ప్రపంచం అంతా లాక్డౌన్ దాదాపు. ఈ సందర్భంలో ప్రజల మనసుల్లో ఏ ఆలోచన ఉందో ఒక్క వర్డ్ లో క్వశ్చన్స్ లో రాయండి. ప్లీజ్ టేక్ ఎ మినిట్. One word that captures the mood of the people around the world, not only your mood, but the general mood of the public. Thank you very much. Wonderful comments. Excellent, excellent. I get lots of answers there. I enjoy, I appreciate your enthusiasm. Great, great. That's good, that's good. Okay, okay, please stop there. I think you have written almost a list of things that I had in my mind. Somebody's I think I need to switch off this microphone. Okay, right. So the words that you have written there in the comments are almost the same that were passing through my mind as well. So these were the words that I had in my mind. Depression, anxiety. A lot of people are going through a feeling of anxiety. People are worried about their tomorrow and even about their today. A lot of frustration, right? Quite a lot of ambitious people are frustrated that their dreams have fallen, their goals have not been met, whatever. There are people suffering from all kinds of mental illness, loneliness. A huge majority of people are feeling a sense of loneliness in this lockdown period. In fact, some friends called me and told me that this was one major problem that they have during these times. Denial. These are some feelings that people have. But is that all? My question is that the only mood that we have? Can we just afford to stay put with these feelings, or there are other things that we can think of that still can be done? Does this tunnel have an end? Is there light at the end of this tunnel? Are we moving in the direction of light? That's a question that we are going to discuss today, and perhaps we'll find an answer to this by the time we finish this presentation. Okay, I would like you to think of someone whom you really admire. Just think of somebody. It can be a member of your family, it can be a friend, it can be somebody distantly known to you, it can be somebody working in a distant world somewhere. I don't know who that person is. It may be a leader, it may be a poor man, rich man, man, woman, rich, whatever, wherever, whoever. But think of somebody you admire. అతనంటే మీకు చాలా అభిమానం, అతనంటే ఒక రకమైన భక్తి మీకు. అట్లాంటి వ్యక్తిని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. వాళ్ళ మనసులో, మీరు అడ్మైర్ చేసే వ్యక్తి మనసులో ఈరోజు what kind of a thought do you think is there? What are they thinking of? What positive thoughts are they thinking of now? Do you mind posting one such thought in one word in the question pane? మీరు అడ్మైర్ చేసే వాళ్ళు ఈరోజు మనసులో ఏ పాజిటివ్ థింగ్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారో ఒకసారి దీంట్లో పోస్ట్ చేస్తారా? Good, good. That's really good. Yes, very positive statements. Quite pleasing. That's why you admire them, I think. Otherwise, you'd not have admired me. వాళ్ళంటే మీకు అంత అభిమానం అందుకొరకే కదా, వాళ్ళని గురించి మీరు వాళ్ళు అంత చక్కటి పాజిటివ్ థాట్స్ వాళ్ళ మనసులో ఉన్నందుకే. గుడ్. ఓకే, లెట్స్ బిగిన్ హియర్. మళ్ళీ మీరు రాసిన థాట్స్ గురించి ఐ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు దెమ్ అ లిటిల్ లేటర్. Let's look at this. This is a picture of your mind అనుకుందాం. మీ బ్రెయిన్, మీ మైండ్, బ్రెయిన్ మైండ్ అవన్నీ నాకు అంత టెక్నికల్ గా తెలియదు. ఐఎమ్ యూజింగ్ దెమ్ సినానిమస్లీ. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఎ సైంటిస్ట్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ సైకాలజిస్ట్, ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ దిస్, బట్ పీపుల్ సే, వింటున్నాను అట్లాంటి స్పీచెస్ లో అక్కడిక్కడ విన్నానేమని,
there are 100 billion neurons in the brain ani, the brain is the largest computer that man can ever make ani, there is nothing like brain అని ఇట్లాంటివి ఎన్నో విషయాలు వింటున్నాను. అది నాకు తెలియదు, దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడట్లేదు. నా టాపిక్ వేరే. మీకు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తున్నారు. ఆయన 102 ఏళ్ల క్రితం మన లయన్స్ క్లబ్ ను స్థాపించాడు. ఆయన ఆ రోజుల్లో ఏమనుకున్నాడంటే, we cannot go very far until and unless we start doing something not for ourselves but for others. ఇతరుల కొరకు ఏదో ఒకటి చేయకపోతే అసలు మనం మానవులమే కాదు, మన మానవ జన్మ వృధా, మనం జంతువులం. We continue to be animals as long as we don't do anything for anybody else. That thought occurred to him. And he founded Lions Clubs International, and today we know the story, 102 years old success story we know. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆయన బ్రెయిన్ లో 100 బిలియన్ న్యూరాన్స్ బదులుగా ఒక న్యూరాన్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉండిందా? మనకంటే ఆయన బ్రెయిన్ ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండిందా? Did he have a different kind of a brain? I don't think. His brain and our brains are almost the same. Then why cannot we think of something bigger is my question. I'm coming to that. Let me think of a second example. Science books tell us that a human heart pumps 80 gallons of blood every hour. గంటకు 80 గ్యాలన్ల బ్లడ్ ను, రక్తాన్ని పంప్ చేస్తుంది హార్ట్. దాంట్లో ఎన్నో రక్తనాళాలు ఉన్నాయట, దాని స్ట్రక్చర్ ఎంతో కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుందట. అది మనం చనిపోయిన తర్వాత, అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ తర్వాత కూడా అది ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉందట. మనం పుట్టక ముందే ఇట్ స్టార్టెడ్ బీటింగ్ అట, పుట్టిన తర్వాత మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇట్ కంటిన్యూస్ టు బీట్ అట. సైన్స్ పుస్తకాలు ఇవన్నీ మనకు చెప్తాయి, మనం ప్రాక్టికల్ మనం తెలుసుకున్నాం కూడా. కానీ మై టాపిక్ ఈజ్ నాట్ దట్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఎ బయాలజిస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు discuss that today. My interest is, in this picture you see a lady in the middle. Meeku andariki tells anukuntanu evaru. The one in the middle of that picture is Helen Keller. In 1925 he came to our Lions convention, addressed us and talked to us about an opportunity that was in store for all of us, and she also asked us to adopt her and become Knights of the Blind. Helen Keller, despite all the physical disabilities that she had, became a superhero. Okay, now my question is, మరి హెలెన్ కెల్లర్ గారి హార్ట్ 80 గ్యాలన్ల బదులు 81 గ్యాలన్ల బ్లడ్ ఏమన్నా పంప్ చేసేదా? లేక ఆమె హార్ట్ మన హార్ట్ కంటే చాలా పెద్దదో, చాలా డిఫరెంటో, చాలా స్ట్రక్చరలీ డిఫరెంటో, ఆమెకు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఏమైనా ఉండిందా? మనలాంటి హార్టే కదా. ఇన్ఫాక్ట్ మన ఫిజికల్ ఎబిలిటీస్ ఆమెకు లేవు, అయినా కూడా she did something that we are all proud of today, right? Every disabled person, every visually disabled person in the world owes gratitude to her for what she did 100 years ago. We read stories about her, the kind of work that she did for everybody around the world. So it is not a question of the size of the heart, the capacity of the heart, or even the structure of the heart, but something else that made her achieve that. What is that? Let's try to explore. Okay, let's do a simple activity. Being at our best, even during the regular times, when times are good. ప్రపంచం అంతా మంచిగా చక్కగా ఉంది, ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు, అందరూ హ్యాపీగా సుఖ సంతోషాలతో బ్రతుకుతున్నారు, ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంది, ప్రపంచం బాగుంది, లైనిజం బాగుంది, మనం బాగున్నాం. అటువంటి సమయాల్లోనే బీయింగ్ అట్ అవర్ బెస్ట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. మన ఎంత బాగా ఉండాలనుకుంటున్నామో అంత బాగా ఉండాలి అంటే కష్టం. మరి డిఫికల్ట్ టైమ్స్ లో గుడ్ గా ఉండటం, దీస్ ఆర్ నాట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్. In fact, these are some of the worst of the times in the history of mankind. Mari atlanti times lo being good is not easy. It's a very difficult, tough task. Now, I have a question for you. Malli question pen kelli o chinna job rayali. Em rayali? What can be done, in your opinion, to unleash the power of our mind? Mana mind nu full ga utilize chesukovali ante manam em cheyochu? మన ఎంపతిని, మన హార్ట్ పవర్ ను మనం పెంచుకోవాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు? ఈజ్ దేర్ సంథింగ్ దట్ కెన్ బి డన్ టు యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్ అండ్ యూజ్ అవర్ హార్ట్
more resourcefully, more productively, and as a true lion, more service oriented? Just write your answers. Oh, good answers. Thank you very much. Lots of good answers are flowing in. Great. Thank you all of you. Yes, all these things that you talk about can be done. Tens of answers and very positive and good answers. Thanks a lot. Okay, I'm showing you a picture here. I've chosen some real superheroes in our district. ఈ 10-11 మందిని మిమ్మల్ని చూపిస్తానంటే వీళ్ళొక్కరే సూపర్ హీరోస్ అని కాదు నా ఉద్దేశం. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో కొన్ని వందల మంది, వేల మంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ స్పీచ్ వింటున్న వాళ్ళల్లో కూడా ఎంతో మంది ఇంతకంటే గొప్ప పనులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ నేను ఈ షో ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే మా డిస్ట్రిక్ట్ లో మేము వీళ్ళను సమ్ సూపర్ హీరోస్ గా రికగ్నైజ్ చేశాం. వీళ్ళ గురించి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలి మీతో. వీళ్ళలో ఎవ్వరు కూడా ఇంతవరకు జోన్ చైర్మన్ కూడా కాలేదు. ఒకరో ఇద్దరో ప్రెసిడెంట్ చేశారు. అసలు చాలా మంది జస్ట్ గ్రాస్ రూట్స్ లో పనిచేస్తున్న లయన్స్. వాళ్ళు పెద్దగా రిసోర్స్ఫుల్ కాదు. ఎవరో ఒకరిద్దరు ధనవంతులు ఉండొచ్చు కానీ అందరూ మధ్య తరగతి వాళ్ళు. కానీ దే ఆర్ డూయింగ్ extraordinary brilliant work, not only after the lockdown had started, but since the beginning of the year or since they joined Lionism and all through. ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తున్నందుకు నాకేమనిపిస్తుందంటే వీళ్ళే మన మెల్విన్ జోన్స్లు, వీళ్ళే మన హెలెన్ కెల్లర్లు. సరే, అది పాయింట్ నెంబర్ 1. I want to make it point number 2. The point number 2 is, if somebody around, సరే మహే ఇప్పుడు ఎవరో అక్కడ సచిన్ టెండూల్కర్ గారు ఏదో సాధించారు, అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏదో సాధించారు, మేరీ కామ్ గారు ఏదో సాధించారు, అవన్నీ వదిలిపెడదాం. మరి మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాళ్ళు మనకంటే తక్కువ లయనిస్టిక్ పొజిషన్స్ లో ఉండి కనీసం జోన్ చైర్మన్లు కూడా కాకుండానే, రైట్, రిసోర్సెస్ చెప్పుకోదగ్గంతగా లేకుండానే ఇంత గొప్ప పనులు మన చుట్టూ చేస్తూ ఉంటే, ఇంత గొప్ప ఐడియాస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే, ఇంత గొప్ప ఎంపతి చేయిస్తుంటే ఇది ఇతరులకు అసాధ్యమా? That is the question that I want to raise, and that's a question I would like you to answer to yourself, and that's a point from which I would like you to begin working. There are people around us who are proving to be as good, as great masters that we often think of. So let us begin taking inspiration from people around us. Mana intlo, mana pakka intlo, mana veedilo, mana ఊళ్ళో ఉన్న గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకుందాం. వాళ్ళకంటే బాగా మనం పని చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే, ఇలా చేయాలంటే ఈ సూపర్ హీరోస్ లాగా మనం కూడా పని చేయాలంటే ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. నా టిప్స్ మీకు అందరికీ నవ్వు వచ్చేలా ఉండొచ్చు. ఈ టిప్స్ విని ఏంటి సార్ ఏదో చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు చెప్తారనుకుంటే ఇట్లాంటి సిల్లీ థింగ్స్ చెప్పారని మీరు అనుకుంటారేమో, కానీ నా ఉద్దేశంలో ఇవి చాలా గొప్ప విషయాలు. ఏంటవి? ఈ 4 ఈల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఆ తర్వాత 4 డీల గురించి మాట్లాడతాను. ఆ చివరిలో 4 యూల గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, 4 ఈలు చేస్తే మనం కూడా ఇంకా గొప్ప వాళ్ళం కాగలం. మన బుర్రను, మన మనస్సును, మన ఆలోచనలను మనం ఇంకా బాగా ఉపయోగించుకోగలం. మన హృదయంతో మనం ఇంకా బాగా పని చేయగలం. ఏంటి ఆ 4 ఈలు ఏంటంటే, మొట్టమొదటిది కష్టమా? కాదనుకుంటా, కానీ అనుకుంటే కష్టం, అనుకోకుండా కష్టమేనేమో కొంతమందికి. సరే, ఈట్ రైట్. నేను అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ డాక్టర్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ సింపుల్ టిప్. లిసన్ టు యువర్ బాడీ. Your body tells you whenever you eat the wrong food. There are indications, right? Your body tells you immediately, oh, bloody fellow, you ate that yesterday, that's why you are suffering today. Your sugar has gone low, your sugar has gone high, you have indigestion, you have this problem, you have that problem, because yesterday you ate that. So your body is your best judge. You need not go to any nutritionist doctor. మీ ఇష్టం అనుకోండి, కానీ అవసరం లేదనుకుంటా. మీ శరీరం గురించి విని మీకు సరి అయిన ఆహారం మీరు తీసుకుంటే మీ జీవితం ఎంతో మారుతుంది. మీ జీవితం మారితే సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ. మంచి ఆరోగ్యం ఉంటే మంచి బుర్ర ఉంటుంది. మంచి బుర్ర ఉంటే మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. మంచి ఆలోచనలు వస్తే మంచి లయన్స్ అవుతారు. మంచి లయన్స్ అయితే సమాజానికి ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగపడతారు.
So eat the right food. The second E, in my opinion, stands for exercise. ఎక్సర్సైజ్ అంటే సార్ జిమ్ క్లోజ్డ్ గా సార్, మా ఇంటి ఎదురుగా జిమ్ ఉండేది ఇప్పుడు బంద్ అయిపోయింది అనకండి. యువర్ హోమ్ ఈజ్ యువర్ జిమ్, యువర్ చైర్ ఈజ్ యువర్ జిమ్. అందరూ ఒకసారి ఒక్క సెకండ్ మీ కుర్చీలోంచి లేచి నిల్చొని మళ్ళీ కూర్చోండి. కూర్చొని చూస్తున్నారు అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్, ఒక్కసారి లేచి నిల్చోండి, మళ్ళీ వెంటనే ఒక సెకండ్ లో కూర్చోండి. అదే జిమ్. అలా చేయటమే జిమ్. మీరు బెడ్ లో పడుకున్నప్పుడు మీ బెడ్ జిమ్ అయిపోతుంది. మీరు కుర్చీలో కూర్చుంటే మీ కుర్చీ జిమ్ అయిపోతుంది. మీరు నడుస్తూ ఉంటే మీ నడక జిమ్ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో ఎక్కడ కావాలి అంటే మీ జిమ్ మీరే క్రియేట్ చేసుకోగలరు. సో కీప్ యువర్ బాడీ ఫిట్, ఈట్ రైట్, కీప్ యువర్ బాడీ ఫిట్. ఎందుకు? బికాస్ ఇఫ్ యువర్ బాడీ ఈస్ ఫిట్, యువర్ మైండ్ ఈస్ ఫిట్. ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ఫిట్, యు గెట్ గుడ్ ఐడియాస్. ఇఫ్ యు గెట్ గుడ్ ఐడియాస్, Lionism benefits, the community benefits. Right. The third E, engage yourself with nature. అట్లెట్లా సార్? మోదీ గారు లేకుంటే మన కేసీఆర్ గారు చుట్టుప్రక్కల మొత్తం లాక్డౌన్ పెట్టారు. ఎంగేజ్ విత్ నేచర్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళకూడదు కదా అని చెప్పేసి మీరు కొన్ని ప్రశ్నలు నన్ను అడగొచ్చు. బాల్కనీలో నిల్చుంటే లేక ఇంటి డోర్ దగ్గర నిల్చుంటే మీకు ఆకాశం కనిపించే అవకాశం ఉంటే అప్పుడప్పుడు ఆకాశాన్ని చూడండి. రాత్రిపూట ఆకాశంలోకి చూడగలిగితే నక్షత్రాలను చూడండి. మీ ఇంట్లోనే బయటకు వెళ్ళలేకపోతే ఇంట్లోనే ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పువ్వు ఉంటే ఆ పువ్వుని జాగ్రత్తగా గమనించండి. పువ్వు కూడా లేదు సార్ మా ఇంట్లో, మా ఇల్లు ఏదో అపార్ట్మెంట్, అన్ని డోర్స్ క్లోజ్డ్, మాకు ఎక్కడ ఆకాశం కనిపించదు అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఒక వస్తువును జాగ్రత్తగా గమనించండి. మీ శరీరాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. మీ చిటికెన వేలును జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. అద్దంలో మిమ్మల్ని మీరే జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. ఏదైనా పర్వాలేదు. ఎంగేజ్ విత్ సంథింగ్ అరౌండ్ యూ. Right? There are so many things captivating your attention, calling for your attention all the while, but unfortunately most of us are ignoring them. Right? And there is so much drama happening around in the world. If you just have a keen eye and if you observe that, you become a better person. Absolutely take it for granted. I'm telling you for sure that if you just begin looking into nature, not just seeing it. Look into nature, observe it carefully, and think about that. What you see, think about that. Apply it to yourself, right? Connect with it, commune with that. And if you engage yourself with nature like that, you are bound to become a better human being. I'm not a spiritualist. I'm not going to go into too many details to conduct a lesson on that. I'm just giving you a hint. And the last one, absolutely, extremely important. Whatever you are doing, wherever you are, whatever are your circumstances, whatever are the conditions around, whoever are the people in your life, right? Whoever are members of your family, irrespective of anything that's happening around, begin learning, enjoying yourself. Enjoy yourself. You don't need anybody to give you enjoyment, happiness. You don't need anything to be happy. You don't need any gadget, any money, any resources, anything. One can be happy wherever one is with whatever one has. Happiness is not something at a distance. Happiness is here and now. So ask yourself, what gives you most joy? What gives you the greatest happiness? What were the times when you were happiest in your life? Bring back those moments into your life. Start enjoying your life. So by doing these simple 4E things, I am sure you can unleash your mind, you can unlock your potential, and you can work with greater force, and you can achieve much more in your life, which will help Lionism and the community. Okay, there are 4 Ds also that I'd like to give you. The first one is, again, lockdown is a boon in disguise. A boon in disguise అంటే ఏంటి? మనకు శాపంలా కనిపిస్తున్నా అది ఒక వరం నిజానికి. ఎట్లా వరం? మనం అది ఎంత అద్భుతమైందండి. ఈ వారం రోజులు, 10 రోజులు, నెల రోజులు, 2 నెలలు ఏదైతే మనకు టైం దొరికిందో, ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ టైం టు డిస్కవర్ ఆర్స్. డిస్కవర్ అంటే కనుగొనటం. నన్ను నేను కనుక్కోవటం ఏంటి సార్? నాకు తెలియదా? నా పేరేంటి, నా హైట్ ఏంటి, నా వెయిట్ ఏంటి నాకు తెలియదా అని అడగకండి. అది మాట్లాడట్లేదు నేను. కనుక్కోవటం అది కాదు. కనుక్కోవటం ఏంటంటే నో యువర్ పొటెన్షియల్.
మీకెంత పొటెన్షియల్ ఉందో 100% of us, including me, we don't realize it often. మనకు తెలియదు. మనం ఇంకేం చేస్తాంలే, చాలా చేసాం, ఓ నేను చాలా సాధించాను కదా, ఇంకా ఏం సాధించగలను, నేను మేరీ కామ్ అవ్వగలనా, నేను సచిన్ టెండూల్కర్ అవ్వగలనా, ఏదో ఒకసారి చెప్పారు అనుకుంటాం. నేను సచిన్ టెండూల్కర్ అవమనటం లేదు మిమ్మల్ని. మిమ్మల్ని ఏమంటున్నానంటే మీ పొటెన్షియల్ మీకు తెలుసా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, నాతో పాటు ఇలా చేయండి. చెయ్యిలా పైకెత్తండి. చెయ్యిలా పైకెత్తినప్పుడు ఇంకా పైకెత్తగలరేమో ఆలోచించండి. ఇంకొక మిల్లీమీటర్ పైకి వెళ్తుందేమో ఆలోచించండి. రోజు ఇలా ప్రయత్నిస్తే నిన్నటి కంటే 1 మిల్లీమీటర్లో 1000th పార్ట్ మీరు ఎక్కువ పైకి మీ చెయ్యిని ఎత్తగలరంటే మీకు తెలియని శక్తి మీ లోపల ఉన్నట్లే కదా. యు డిడ్ నాట్ నో దట్ యు కుడ్ రైజ్ ఫర్దర్. But when you started doing it, you realize, oh, I have had this potential. I never knew I could do this. Right? I could this. సో ఒక చిటికెన వేలుతో ఇది ఎత్తగలను నాకు తెలియదు. ఎత్తినప్పుడు తెలిసింది. రేపు 1 గ్రామ్ యాడ్ చేస్తే ఆ గ్రామ్ కూడా ఎత్తగలను అని తెలిసింది. ఇంతకంటే పైకి ఎగరగలను అని తెలిసింది. నేను ఫిజికల్ ఎబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఇంకా మెంటల్ ఎబిలిటీస్ గురించి ఆలోచించండి. మీ హార్ట్స్ ఎంపతి గురించి ఆలోచించండి. కెన్ యూ సర్వ్ 1 more person than you have been doing? Can you donate 1 more rupee than you have given? Can you feel more for somebody in pain than you have been doing? So you have enormous potential, right? వాళ్ళందరి ఎగ్జాంపుల్స్ కంటే కూడా మన ఓన్ ఎగ్జాంపులే మనకుంది. నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న పనుల కంటే ఇంకా గొప్ప పనులు చేయగలను అన్న నమ్మకం నాలో కుదిరింది అంటే the sky is the limit. Right. So know your potential. Some kind of SWOT analysis help చేస్తుండొచ్చు. Let's not go into those technicalities. Know your passions. What are you really interested in? Are you doing something just because somebody else is doing? Somebody else has forced you to do it? Or you are following somebody blindly? Or is that your passion? Is your heart really put into it? Do you know what's your passion? నేను విద్యార్థులతో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు విద్యార్థులకు చాలా మందికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, ఎందుకు చేస్తున్నారో, ఎందుకు ఒక సర్టెన్ మార్గంలో వెళ్తున్నారో తెలియదు. మరి ఇఫ్ యు నో యువర్ ప్యాషన్, ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు అచీవ్ యువర్ హార్ట్స్ కంటెంట్ అండ్ బికమ్ హ్యాపీ అండ్ ఇన్ టర్న్ హెల్ప్ అదర్స్. నో యువర్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ డిస్కవర్. దెన్ డూ సంథింగ్. ఏదో ఒకటి చేయండి. ఏం చేయాలి అది? దాంట్లో కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాను నేను. That must be your own. That must be on your own. And that must be your own way. ఎవరో చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేయను, చెయ్యాలి కాబట్టి నేను చెయ్యను. రైట్? అది ఇతరుల ఆలోచన కాబట్టి నేను చేయను. నా ఆలోచన, నా విధంగా, నా పద్ధతిలో, నా కొరకు చేస్తాను. I do it for my sake, not for somebody else. Right? The moment you start doing that, I think the whole world around will change for you completely. Right? The perspective will change, your horizons will change, your attitude will change, and you will become a completely different man. Do things for your sake. వాళ్ళు చెప్పినందుకు చేయను. నేను బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఎందుకు చేస్తాను? గవర్నర్ గారు ఆయన ఒక టార్గెట్ ఇచ్చినందుకు చేయను, నాకు చేయాలి అనిపిస్తుంది కాబట్టి చేస్తాను. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ లో కూర్చున్నప్పుడు నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి చేస్తాను. నేను బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాను. ఎందుకు చేస్తాను? ఏదో ఫోటో కొరకు కాదు, నాకు కావాలి కాబట్టి చేస్తాను. ఓకే, డిసైడ్ యువర్ గోల్స్. ఇంతకుముందు చాలా లాంగ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆల్రెడీ విన్నాము, సో దాని గురించి నేను ఎక్కువ డీటెయిల్స్ చెప్పను. కానీ మన గోల్స్ మాత్రం మనం చాలా చక్కగా క్లియర్ గా మన మైండ్ లో ఉండాలి. ఇక్కడ రాసుకోవాలి, పేపర్ మీద రాసుకోవాలి. పేపర్ మీద రాసుకోవటం వల్ల ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. రిటెన్ గోల్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ గోల్స్. Unwritten goals usually are lost goals. So anyway, మీ గోల్స్ నిర్ణయించుకోండి, వాటి చక్కగా రాసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇక చివరిది మీకు చెప్పినా మీకు కొంతమందికి ఇబ్బంది అవుతుందేమో, పర్వాలేదు. delete, remove this. ఏంటది? మొబైల్, సోషల్ మీడియా as far as possible. తెలుసు నాకు, ఈ మాట చెప్పినప్పుడు నేను కూడా అది పాటిస్తున్నానా లేదని ఆలోచించుకొని అక్కడ రాశాను అది. అయితే మనం వీటిని పూర్తిగా తొలగించలేము. టెక్నాలజీ ఈ రోజు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. వితౌట్ టెక్నాలజీ వీ కెనాట్ సర్వైవ్. అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ద మొబైల్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ యూస్ఫుల్ పాజిటివ్ టూల్. మనకు చాలా ఉపయోగకరమైన టూల్. ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ అవి లేకుండా మనం ఈరోజు బ్రతకలేము, బ్రతకకూడదు కూడా. ఎందుకు అవి తీసేయకూడదు. కానీ
దినంలో కాసేపు, అది అరగంట, 15 నిమిషాల, 5 నిమిషాల మనం ఆలోచించుకుందాం మన జీవిత విధానాన్ని బట్టి. ఆ కాస్త సేపు మాత్రం అన్నింటి నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి, అది ఎప్పుడో రాత్రిపూట నిద్రపోయిన తర్వాత కాదు, పగలు ప్రిఫరబ్లీ మంచి యాక్టివ్ టైంలో, మనకు చాలా అవసరం ఉంది అనుకున్న టైంలో ఒక 15 నిమిషాలు వాటిని కంప్లీట్ గా డిస్కనెక్ట్ చేసేద్దాం. డిస్కనెక్ట్ చేసేసి మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకుందాం. నా ఫోన్ లో నేను రీసెంట్ గా జెన్ అని ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. రీసెంట్ గా కాదు, ఒక 2 years క్రితం అనుకుంటాను. జెన్ యాప్. ఈ జెన్ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే, నేను దాంట్లో టైం సెట్ చేసుకుంటాను. 10 minutes అని టైం సెట్ చేసుకొని 10 minutes జెన్ యాప్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ 10 minutes లో నేను మళ్ళీ కావాలనుకున్న ఫోన్ యూజ్ చేయలేను. అన్ని ఇంక్లూడింగ్ ఎమర్జెన్సీ టెలిఫోన్ కాల్స్ తో సహా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతే 10 minutes తర్వాత ఆటోమేటిక్ అది మళ్ళీ రివైవ్ అయిపోతుంది. ఫోన్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డెడ్, చెడిపోయిన ఫోన్ అయిపోతుంది అది 10 నిమిషాలు. నేను చాలాసార్లు ప్రాక్టీస్ చేశాను, చాలా బాగా అనిపించేది. నేను కావాలనుకున్నా మళ్ళీ మొదట్లో చాలా ఇట్లా ఒక యాంగ్జైటీ ఉండేది. అయ్యో మళ్ళీ ఇప్పుడు అవసరం ఉంది, నేను చూసుకోవాలి, వాట్సాప్ మెసేజ్ ఏమైనా కొత్తది వచ్చిందా ఇట్లా చూసుకోవాలి, ఫేస్బుక్ లో ఏమైనా పోస్ట్ వచ్చిందా, ఎవరు లైక్ చేశారో నా పోస్ట్. కానీ 10 నిమిషాలు నేనే నా ఫోన్ డెడ్ చేసుకున్నాను. ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. అట్లాంటిది మీ ఇష్టం వచ్చి చేయండి, మీకు కంట్రోల్ ఉంటే జెన్ యాప్ అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు మీ వీలును బట్టి stay away from these social media, mobile, television and other things, right? Just give time to yourself. Look within, go inside you, right? Think. అది మెడిటేట్ చేస్తారా, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా, లేకుంటే ఒక జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని మీ ధ్యానం చేస్తారా, లేకుంటే మీరు బ్రెత్ పైన మీరు ఫోకస్ చేస్తారా, నాకు తెలియవు అవన్నీ నేను చదవలేదు, ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. మీకు తోచింది మీరు చేయండి, మీకు నచ్చింది మీరు చేయండి, కానీ స్టే అవే ఫ్రమ్ మీడియా, రైట్? ఐ థింక్ దాట్స్ వన్ great thing that we all can do. So these are the 4 Ds. So we have seen 4 E's and 4 Ds. Okay. చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దామండి. మీకు బాగా నచ్చిన ఒక ఫ్రెండ్ పేరు క్వశ్చన్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తారా? మీకు అతి ప్రియమైన స్నేహితులు ఒకరి పేరు, ఎనీ వన్ ఫ్రెండ్. థ్యాంక్ యూ. That's good. Good answers. Very good. I'm happy that you're all writing. Good. Okay. Thank you very much. So, నేను చాలా జవాబులు ఇక్కడ చూస్తున్నాను, అందరి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి, కొన్ని చదవగలను. అయితే ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఇది కాదండి. నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడిగిన కాల్ ఒక ట్రిక్ క్వశ్చన్ అడిగాను మిమ్మల్ని. ఈ ట్రిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ పేర్లు రాశారు కదా, నా ఇక్కడ కనిపించట్లేదు, ఎవరైనా మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పేరు మీరే అని రాసుకున్నారా? ఐఎమ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని రాసుకున్నారా? మనం మన జీవితంలో అందరికంటే ఎక్కువ సమయం గడిపేది ఎవరితో అండి? పుట్టిన క్షణం నుంచి చనిపోయే క్షణం దాకా మనతో ఉండగలిగేది మనం మాత్రమే కదా, రైట్? మరి మనతో ఉండగలము ఎవరు? తల్లిదండ్రులతో సహా, భార్య పిల్లలతో సహా, భర్త గాని ఎవరే గాని మనతో ఇంతకాలం అయితే జీవించారు కదా. మరి ఒక పూర్తి జీవిత కాలం మనతో ఉండే మనల్ని మనం ప్రేమించుకొని, మనల్ని మనం బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా డిసైడ్ చేసుకుంటే మనకు ఒక బాధ్యత ఉంది. ఆ బాధ్యత ఏంటి? మన స్నేహితులను మనం ప్రేమించాలి, మన స్నేహితులను మనం రక్షించుకోవాలి. సో మనమే మన స్నేహితులం అనుకుంటే మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయవాన్ని రక్షించుకోవాలి. ప్రతి అవయవాన్ని చాలా సునిశ్చితంగా, చాలా అద్భుతంగా, చాలా ఎఫెక్టివ్ గా, ప్రొడక్టివ్ గా వాడుకోవాలి, రైట్? దాన్ని వినియోగించుకుంటేనే దాని యొక్క శక్తి కూడా ఇనుబడిస్తుంది, రైట్? మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. మన శరీరాన్ని, మన మనసును, మన ఆలోచనలను, మన హృదయాన్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. ఐ లవ్ మై హార్ట్, ఐ లవ్ మై మైండ్, ఐ లవ్ మై థాట్స్, ఐ లవ్ మై ఫీలింగ్స్, ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ అన్న ఆలోచన మనకు ఉండాలి. ఉంటే మనం ఇంకా ఎక్కువ సాధించడానికి అనుభవం. ఇది ఈగో కాదు, ఈగో వెరీ డిఫరెంట్. That is a different idea. We'll not go into that. So we love ourselves, and that's why to give happiness to myself, I am doing this. I'm not doing something for somebody else, but I am doing it for myself. Okay, అండి, నా చివరి స్లైడ్ కి వస్తున్నాను. నా చివరి స్లైడ్స్ లో కొన్ని చాలా క్విక్ గా పోల్స్ ఉన్నాయి. I take the help of line Praveen, who also is here among the panelists. Praveen, are you ready? Yes, sir.
Thank you very much. So I'm going to ask you some quick questions. I request you to give frank, ఆబ్జెక్టివ్ ఆన్సర్స్. ఊకేదో జస్ట్ ఇక్కడ ఏదో ఆన్సర్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్పకండి. అది మీరు ఏది చెప్పినా మనల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, మిమ్మల్ని మీరు ఒక సక్సెస్ జర్నీలో మీరు పేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక సక్సెస్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ అంటే ఏంటి? నేను నాకు, ఇతరులకు, సమాజానికి, ప్రపంచానికి, భగవంతుడికి, నాకు ఎవరెవరిలో విశ్వాసం ఉందో వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అని నేను రోజు ఒక డైరీ లాగా రాసుకోవటం గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ అంటారు. అట్లాంటి దానికి ఒక 3-4 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను. మీరు దయచేసి యాక్యురేట్ సమాధానాలు చెప్పండి. ఎంత నిజాయితీగా సమాధానాలు చెప్తే మీరు అంత ఈజీగా మీ జీవితంలో ఇంప్రూవ్ కాగలరు. మై పోల్ 1. ప్రవీణ్, ప్లీజ్ లాంచ్ పోల్ 1. Done, sir. It's available for the attendees. Excellent response. Already 23% has voted. %42%. Okay, we'll keep it open for another 10 seconds. Yep. Okay, close the poll, Praveen, and tell us the results. Yeah, I'll share the results on the screen so everybody can see it. Yes, 96%, and no, only 4%. Wow, wonderful. Thank you very much. You have the habit of saying thank you to people. That's something that pleases me a lot. I'm so very happy for it. Okay, I have a second question for you. The second question is, whom do you typically thank? మీరు సామాన్యంగా థ్యాంక్స్ ఎవరికి చెప్తారు? సో నేను కొన్ని ఆప్షన్స్ మీకు ఇస్తాను పోల్లో. మీరు దాంట్లో ఒకటే చూజ్ చేసుకోనక్కర్లేదు. 2, 3, 4, 5 ఎన్నైనా అక్కడ ఉన్నది ఎన్నైనా చూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎవరెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్తారో అది చూజ్ చేసుకోండి. ప్రవీణ్, పోల్ ప్లీజ్. It's available for the attendees, sir. Ten more seconds to go. 5 seconds. Please close the poll and announce the results. Yes, sir. The family members, 86%. Wow. And the friends, 80%. Wow, good. God, 80%. Great. Known people who offer help you, 72%. Great, great. And the final one, strangers who offer help, 69%. I like the last one most importantly. Strangers, మనకు తెలియని వాళ్ళకు కూడా మనం థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అంటే మనం ఆల్రెడీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా మారుతూ ఉన్నాం అన్నట్లు. దాన్ని ఇంకా పెంచుకుందాం, ఇంకా మనం అది అలవాటు చేసుకుందాం. థ్యాంక్స్ అంటే మాటల్లో థ్యాంక్స్ అని చెప్పడమే కాదండి, ఈవెన్ మన హృదయాల్లో ఆ థ్యాంక్స్ ఉన్నా కూడా గ్రేటే. మనం అది ఒక చిరునవ్వు ద్వారా ప్రదర్శించినా ఒకటే, మనం ఏ భాషలో చెప్పినా ఒకటే, మన ఆ కృతజ్ఞత భావం ఉంటే చాలు. ఓకే, లెట్ మీ గో ఆన్ టు ద థర్డ్ పోల్. హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లైంట్స్? సరే, థ్యాంక్స్ చెప్పడం అయిపోయింది. ఇతరుల గురించి మీరు ఒక రోజులో ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ చేస్తారు? మాటలు కావచ్చు, ఈవెన్ మనసులో కావచ్చు. రైట్, పోల్ స్టార్ట్స్. Yeah, now the poll is available for attendees. Quite good response. You can choose only one answer. 10 seconds. 5 seconds. Praveen, please close the poll and announce the results. Yes, sir. The results are 0, 23%,
and 1 to 5, 67%, 6 to 10, 4%, more than 10, 7%. I don't need to tell you anything about this, but the results are already there in front of you. 23% of us have said that we never complain. I think I must give a good applause to all these people. మిగతా వాళ్ళని కూడా గ్రాడ్యువల్ గా మనం అటువైపు సాగుదాం. వీలైనంత తక్కువ జీవితంలో మనం కంప్లైంట్ చేయటం ద్వారా మనం ఏదో ఒక పెద్ద కంపెనీలో మేనేజర్ అయ్యి ఉండి 10 మందిని పురమాయించగలిగిన పరిస్థితిలో ఉంటే అక్కడ కంప్లైంట్స్ వేరే. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంప్లైంట్స్ అగేన్స్ట్ లైఫ్, complaints against the things that we miss, things that we do not have, the way people are behaving. Anyway, so చాలా గుడ్ అండి. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎవరెవరైతే ఎక్కువ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారని మిమ్మల్ని మీరు అనుకున్నారో, మీరు కూడా మీ కంప్లైంట్స్ యొక్క సంఖ్యను తగ్గించుకోవటానికి, మీ జీవితంలో కంప్లైంట్స్ అవసరమే రాకుండా ఉండే స్థితికి, మానసిక స్థితికి ఎదగటానికి అందరం ప్రయత్నిద్దాం. ఒక చివరి పోలండి. Which aspects of your life do you want to unleash and improve? ఇది నా ఫోకస్ అండి ఈ రోజు. ఇది నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఇదే. దీంట్లో మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. 5-6 ఆన్సర్స్ ఉంటే మీకు ఎన్ని ఆన్సర్స్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు. మీ జీవితంలో ఏ విషయాన్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు? What aspects of your life do you want to unleash and do you want to improve? Do you want to become better in these areas? So poll again, Praveen. It's available for attendees, sir. Voting has started. Going quite good. More than 50% already. 5 seconds. Please close the poll and announce the top 3 areas in which people would like to improve. Yeah, I'm just sharing the results on screen. Great. And the mind, yeah, top one is relationships, which is 84%. And the second place takes by mind and body, equally shared with 71%. Wonderful. Thank you. Empathy, heart, 7%. Wealth is Thank you, Praveen. I think that's okay. Thank you, Praveen. Thank you very much. I'm very happy that you all want to improve your relationships. Lionism is one platform for that. ఇతరులతో relationships build చేసుకోవటం కొరకే లయన్స్ క్లబ్ స్థాపించబడింది. Fellowship is one of the objectives of one of the pillars on which Lionism stands. So building bonds, cutting across all kinds of barriers. The whole mankind is one. That is the concept on which Lionism is built, and building bonds of relationship, bonds of friendship and relationship is a great cause in life. That is exactly what makes us real human beings. We are born as animals and we become human beings by building bonds of friendship. Okay, that's very good. You also want to improve your mind, your body, and lots of other things. Your empathy. Those who have voted for empathy also I like. Empathy is the very philosophy on which Lionism is built. So empathy ante మన ఇతరుల పట్ల మన దయ, కనికరం, జాలి ఇవన్నీ మనం అవి చూపించగలిగిన నాడే మనం నిజమైన మానవులు అవుతాము, నిజమైన లయన్స్ అవుతాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ ఆల్మోస్ట్ స్టాప్ హియర్ and I just would like to, I told you there are 4 U's also. I'd like to tell you the 4 U's are: please upskill yourself, మీ స్కిల్స్ ని పెంపొందించుకోండి. అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్, మిమ్మల్ని మీరు పై లెవెల్ కు అభివృద్ధి చెందేలా ప్రయత్నించండి. అన్లాక్ యువర్ మైండ్, రైట్? మేక్ yourself as positive thinking as possible, as open-minded as possible, as progress spirited as possible. That is, unlock your mind. And finally, unleash your potential. You have at least 1,000,000 times more capacity than you are using it now, and so many people have proved that around us. రైట్? మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న పనుల కంటే ఇంకా కొన్ని వందల వేల లక్షల కోట్ల పరిమాణంలో రెట్లు మనం పని చేయగలం. సో పని అంటే మన కొరకు, ఇతరుల కొరకు, ప్రపంచం కొరకు, రైట్? ప్రకృతి కొరకు. సో మనం చేద్దాము. మన జీవితాలను మార్చుకుందాము. మనం ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మంచి లయన్స్ అనిపించుకుందాం. నేను ఇంతకుముందు చూపించిన ఫోటోల లాగా సూపర్ హీరోస్ మనందరం అవుదాము. మనందరం ఇతరులకు మార్గదర్శకులం అవుదాం. లెట్స్ అన్లాక్ and let us unleash.
Thank you very much for your patient listening. I think we have time for maybe 2 or 3 questions, not much time left. I request Praveen to please read out if there are any questions. Yes, sir. That was an excellent presentation. It's hard for me to find the questions because lots of appreciative comments are there. So I'm just trying to find out in few. I'll just get back to you. Yeah, there is one question like, how should we behave to the people who hate us? Oh, very simple. The answer is very, very simple. It may be difficult to practice, but the answer is easy. So if somebody hates you, continue loving that person. In fact, love him or her a little more than you have been doing it till now. So ఎవరైతే మనల్ని ప్రేమించరో అట్లాంటి వాళ్ళను కూడా మనం ప్రేమించడానికి ప్రయత్నిద్దాం, దానిలో సక్సీడ్ అవుదాం. That was wonderful. The next question is, please explain how eating habits can be different in unleashing the potential. Yeah, I already made this point to you. Sound mind in a sound body. I gave you the equation. ఎవరైతే మంచి ఆహారం తింటారో వాళ్ళ శరీరం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఎవరి శరీరం బాగుంటుందో వాళ్ళ బుర్ర అంటే మెదడు బాగుంటుంది. ఎవరి మెదడు బాగుంటుందో వాళ్ళ ఆలోచనలు బాగుంటాయి. ఎవరి ఆలోచనలు బాగుంటాయో వాళ్ళు పాజిటివ్ గా కన్వర్ట్ అవుతారు. వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ కొరకు ఇతరుల కొరకు ఎక్కువ సహాయం చేసే అవకాశాలు ఉంటాయన్నది నా ప్రిన్సిపల్. నేను అదే మీకు చెప్పాను. సో వాచ్ యువర్ బాడీ కేర్ఫుల్లీ, ఈట్ ద రైట్ ఫుడ్. That was wonderful, sir. There's one more question. How best we can use these concepts to enhance our life? I told you, I think that my whole presentation was on that, based on that, answering that question only. So all these principles that I've given you, the 4 E's that I gave you, for the 4 D's that I gave you, and the 4 U's I gave you are simple steps towards succeeding in unlocking your potential. So ఈ బుర్ర ఇక్కడ ఓపెన్ కావాలి, మనం ఇంకా ఎక్కువ జీవితంలో సాధించాలి, ఇంకా ఎక్కువ మందికి మనం ఉపయోగపడాలి, మన జీవితాలకు ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా మనం అవ్వాలి, ప్రపంచం మన వల్ల మారాలి అనుకుంటే ఈ 12 ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అవుదాం. Wonderful. The one more question is, how to get good relations easy way? Sorry, will you please repeat the question? How can we get the good relationships like in a easy way? What is the way to get good relationships in a easy way? Yeah, instead of complaining, I do not have friends, become a friend. ఇతరు నాకు స్నేహితులు కావట్లేదు అని కంటే నేను స్నేహితుడిని అవుతాను అన్న ఆలోచనతో ముందుకెళ్తే ప్రపంచం అంతా మన స్నేహితులు అవుతారు. సో మన హ్యాండ్ ముందు మనం స్ట్రెచ్ చేసి హలో అని చెప్తే అవతలి హ్యాండ్ మనకు స్ట్రెచ్ చేసి హలో అని చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. సో the initiative starts from us. Don't expect the initiative always to start from somebody else. వాడు నన్ను చూడలేదు కదా, వాడు నన్ను పలకరించలేదు కదా, వాడు నా చిరునవ్వు ఇవ్వలేదు కదా, నేను చూస్తే అటుప్రక్క మళ్ళాడు కదా, ఇట్లా అనుకున్నంత కాలం మనం స్నేహితులం కాలేం. రైట్? మనం the initiative, let it start from us. There's one more question from one of the attendee. Maybe this is my question also, which was there in my mind. When hard work are not appreciated, anger and depression pop up. How to overcome this? Do you expect appreciation at all? In case you are appreciating, if you are expecting appreciation, perhaps you are working on the wrong platform. So first of all, take it away from your mind that you want appreciation. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఫోటోలు మీకు చూపించాను కదా, వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు నేను వాళ్ళ ఫోటోలు చూపిస్తానని చెప్పేసి. వాళ్ళలో ఎవరికి అవార్డ్స్ వస్తాయని నేను అనుకోను, వాళ్ళ అవార్డ్స్ నైట్ కూడా వస్తారని నేను అనుకోను. గమ్మత్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు కొన్ని ఫోటోలు చూపించారు, వాళ్ళు సూపర్ హీరోస్ అని చెప్పారు కదా, వాళ్ళు అసలు మా డిస్ట్రిక్ట్ లో అవార్డ్స్ నైట్ కూడా రాదు. నేను చూపించింది 10 ఫోటోలు, కానీ ఈ 10 ఫోటోలు లాంటి వాళ్ళు మా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక 500 మంది ఉంటారు, మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక 500 మంది ఉంటారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ వింటున్న వాళ్ళలో మేబీ 70, 80, 90, 100% ఉంటారు. మనందరం అట్లాంటి వాళ్ళం అయినప్పుడు మనకు అప్రిసియేషన్ ఎందుకండి? నేనేం చెప్పాను? డూ సంథింగ్ not for somebody else but for yourself. I want to do something for myself. The question of appreciation does not arise. If appreciation comes, it's all the best. Okay, we just take this one last question and then maybe we can wind up. How to deal with judgmental people and how to overcome the ego? I think it is a slightly difficult question to answer in such a short time. Be open, be positive, be optimistic, work with an open heart and then invite them, accept them, hug them, and
do all the positive things that you can do is the simplest answer I can give you. Maybe it needs a lot of long discussion based on various psychological factors. Thank you very much for the wonderful questions that you've asked me, for the patient listening that you've given me, for the support that you've given me, and also for helping me host this program and for making this such a wonderful success.